بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انگلش میڈیم سکول میں بھکاری کے بیٹے کو وظیفہ ملا اور ایڈمیشن ہونے کے بعد وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا۔ اس سکول میں اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے تھے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بھکاری کا بچہ ہمارے بچوں پر سبقت لے جائے۔ ان سب نے میٹنگ کی اور پھر پرنسپل صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ بھکاری کے بچے کو اپنے سکول سے ایکسپیل کر دیں، چونکہ وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھ سکے۔ پرنسپل صاحب نے معذرت کی کہ میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتا، وہ بچہ اپنی قابلیت پر اس سکول میں داخل ہوا ہے۔ ان سب سے دوبارہ میٹنگ کی اور پھر میٹرک کی کلاس کے انچارج کو 20 لاکھ کی رشوت دے کر کہا کہ کسی طرح اس بھکاری کی اولاد کو اس سکول سے نکال دو۔ 10 لاکھ انہوں نے ایڈوانس میں دیا اور 10 لاکھ کام ہونے کے بعد دینے کو کہا۔ انچارج صاحب پہلے ہی اس لڑکے سے نفرت کرتا تھا، لہذا اس نے وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس لڑکے کو اس سکول سے نکال بیر کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ استاد صاحب نے اس بھکاری کے بیٹے کے بیگ میں منشیات رکھوائی اور اسی طرح اس کا نام سکول سے خارج کروا دیا۔ جب میٹرک کے ایگزام قریب ہوئے تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے سے ملنے ان کی جھوپڑی میں گیا تو بھکاری نے کہا کہ میرا بیٹا فلاں ٹریفک سگنل پر بھی بھیک مانگتا ہے۔ ٹیچر صاحب جلدی سے ٹریفک سگنل پر گئے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو وہ ٹریفک سگنل پر جب بھی میری گاڑی رکتی تو مختلف مانگنے والے گاڑیوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ کسی نے ہاتھ میں پھول لیے ہوتے تو کوئی گاڑی کے شیشے صاف کرنے لگتا۔ میری گاڑی کے شیشے پر گرد تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک 7 سالہ بچہ شیشے پر کچھ لکھ رہا ہے۔ میں اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر حیران ہو گیا، حالانکہ اس کے بدن پر قمیض نہیں تھی اور پھٹی پرانی شلوار پہن رکھی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ بچے کو اپنے پاس بلا لوں، اسے کچھ پیسے دوں تاکہ وہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید سکے۔ میں اسے بلانے ہی لگا تھا کہ گرین سگنل آن ہوا اور گاڑیاں چلنے لگیں۔ میرے دل میں آیا کہ جب بھی یہاں سے گزروں گا تو اس بچے کو ضرور اپنے پاس بلا لوں گا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ٹریفک سگنل پر میں نے ایک بھیک مانگنے والا بچہ دیکھا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ ہمارے بچوں سے بھی بہتر ہے، حالانکہ میرے خیال میں وہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بچہ ہے۔ بیوی کو میری بات پر یقین نہ آیا اور کہنے لگی ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جس نے ابھی تک سکول کا منہ تک نہیں دیکھا، کوئی اس کو ٹرین کرنے والا نہیں، تو اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے اسے اپنی گاڑی کی بیک سائڈ کا شیشہ دکھایا جس پر اس بچے نے اپنا نام تحریر کیا تھا۔ اس شیشے پر اسد عباس لکھا ہوا تھا اور اتنا پرکشش اور خوبصورت لکھائی تھی کہ میری بیوی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 7 سالہ بچہ یہ لکھ سکتا ہے، اور وہ بھی بھکاری کا بیٹا۔ صبح میں گھر سے نکلا تو میں اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دوبارہ میرے سامنے آئے گا اور اس بار اس کی میں مدد ضرور کروں گا۔ کافی دنوں تک وہ مجھے نظر نہ آیا اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا کیونکہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اسے کسی نہ کسی سکول میں داخل بھی کروانے کا میرا ارادہ تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس دن میں نے بچے کو اپنے پاس کیوں نہ بلایا۔ اگر میں اس دن سستی نہ کرتا اور تھوڑی سی تیزی سے کام لیتا تو میں بچے کو جلدی سے اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ اب وہ شاید کہیں چلا گیا یا دوبارہ مجھے اس جگہ ملے گا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 5-6 دن بعد وہ بچہ دوبارہ مجھے اسی جگہ ٹریفک سگنل پر نظر آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ پھر میں نے بڑے ہی پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بچہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام اسد ہے۔ صاحب مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے کب کہا ہے کہ تم نے کچھ کیا؟ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی سائیڈ پر ہماری جھونپڑیاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے پچھلی سائیڈ پر کافی جھونپڑیاں تھیں۔ میں نے اس لڑکے کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے نئے کپڑے خرید لینا، اور پھر شام کے وقت میں اسے جھگیوں والے علاقے میں گیا۔ اسد اس وقت ادھر ہی موجود تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ابا ایک جگہ بھیک مانگنے گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ اسد کو میں نے اپنی بائک پر بٹھایا اور ہم اسی جگہ روانہ ہوئے
जहां उसका बाप मौजूद था। असद के बाप ने अपने आप को मजूर ज़ाहिर किया था और बड़ी मुहारत से वो सड़क के किनारे अपने जिस्म को घसीटते हुए जा रहा था। बच्चे चूँकि मन के सच्चे होते हैं और झूठ नहीं बोलते, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बाप माजूर है, तो मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। फिर कहने लगा, नहीं मेरा बाप माजूर नहीं, जब घर में मौजूद होता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर जब भी भीख मांगने के लिए जाता है तो अब्बा माजूर बन जाता है। वह भिखारी अपने आप को घसीटता हुआ सड़क के किनारे जा रहा था। जबकि मैं उसके सामने आया, उसने देखा कि उसका बेटा मेरे साथ खड़ा है। पहले तो वो खौफजदा हुआ कि शायद मैं पुलिस वाला हूँ और भेष बदल के उसके सामने आया हूँ और उसको गिरफ्तार कर लूँगा। फिर वो भिखारी अचानक अपनी जगह से उठा और भागने की कोशिश की, तो मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इसके बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर खौफ था और उसने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगे, सही मुझे माफ़ कर दो, पेट भरने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। यह दुनिया बड़ी जालिम है, कभी किसी की मदद नहीं करते, ख़ास तौर पर फ़कीरों और भिखारियों से तो इतनी नफ़रत करते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। यह सुनकर वो हैरान हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि भिखारी के बेटे को कौन सा स्कूल कबूल करेगा साहिब, बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और बेचारा तंग आकर वापस इसी झोपड़ी में आ जाएगा। यह स्कूल हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे नसीब में बस दर दर के धक्के खाना है और लोगों के सामने हाथ फैलाना है। मैंने उससे कहा कि तुम इस बारे में फ़िक्रमंद मत करो। मेरा एक जानने वाला टीचर था जो एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन मैंने उससे मुलाकात की और उससे कहा कि यार एक बच्चा है, मैं उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, फ़ीस मैं भी दूंगा और इस बच्चे के लिए तुम्हारा स्कूल सबसे बेहतरीन मुझे नज़र आ रहा है। उसने मुझसे पूछा कि बच्चा कौन है, तो मैंने उसे बताया कि वो एक भिखारी का बच्चा है, लेकिन काफ़ी ज़हीन है। ये सुनकर वो टीचर थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, तो ऐसा करो कि इस बच्चे को अपने साथ ले आओ और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो। अगर वो रजामंद हो गया तो उसी दिन बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हें शक है कि प्रिंसिपल इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा कि एक भिखारी का बेटा उसके स्कूल में पढ़े। इस पर वो कहने लगा, यार ये एक स्कूल नहीं बल्कि ब्रांड है, शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल है। मुझे शक है कि शायद प्रिंसिपल को इस बात पर एतराज़ हो, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। तो मैं कल ही बच्चे को लेकर स्कूल आ जाना, मैं भी अपनी तरफ से बच्चे की सिफारिश करूँगा। दूसरे दिन मैं असद को अपने साथ लेकर उस स्कूल में गया। स्कूल को देखकर असद की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा था। वो तो अभी तक गलियों और सड़कों की खाक छान रहा था। मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गया, मेरा दोस्त रिहान भी मेरे साथ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि मैं इस बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, जिस पर प्रिंसिपल साहब ने मुझे वेलकम किया और कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ेगा। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि ये मेरा बेटा नहीं, लेकिन अपने बेटे से कम भी नहीं, काफ़ी ज़हीन लड़का है। वो मुझसे पूछने लगा कि इसका बाप कहाँ है। मैंने कहा इसका बाप भिखारी है और ये झोंपड़ी में रहते हैं। इस पर प्रिंसिपल साहब के चेहरे का रंग उड़ गया और वो थोड़ी देर खामोश रहा। फिर मुझसे कहने लगा कि असलम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर हमारे स्कूल में भिखारी का बच्चा पढ़ेगा तब हमारे लिए कई मसाइल बनेंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि किस तरह के मसाइल, जिस पर वो मुझसे कहने लगा, देखें असलम साहब, हमारे स्कूल में बड़े बड़े घरानों से बच्चे यहाँ आते हैं। उनके ड्राइवर बड़ी बड़ी गाड़ी में बच्चों को स्कूल लेकर दरवाजे पर छोड़कर जाते हैं। इन हालात में जब बच्चों को पता चलेगा कि यह लड़का भिखारी का बेटा है तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे और इस स्कूल में इस बच्चे के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि क्या आपके स्कूल में बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि वो गरीब और मस्कीन बच्चों का मजाक उड़ाएं। मेरी ये बात प्रिंसिपल साहब को काफ़ी नागवार गुजरी और उसने सख्त लहजे में कहा
کہ ایک بار میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، آپ اس بچے کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کروائیں، لیکن یہ یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے پرنسپل صاحب کے رویے پر کافی افسوس ہوا۔ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب تک ہمارے دل میں غریب کے لیے جگہ نہیں بنے گی اور ایسے مسکین اور نادار لوگوں کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس لوٹا، جبکہ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں پرنسپل صاحب سے بات کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو منع کیا کہ نہیں، اب میں کوئی اور سکول ڈھونڈوں گا، تو میں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسد ایک ہیرا ہے، یہ کسی سکول میں بھی جائے گا، اپنا نام بنائے گا، مجھے اس بات کی امید ہے۔ میں اسد کے لیے کوئی دوسرا سکول ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ پرنسپل صاحب نے کہا، مجھے فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سر، میں نے آپ کا نمبر آپ کے دوست سے لیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب جس نے اپنے آفس میں ہی اسد کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا، ہم سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ خیر، میں پرنسپل صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ میں اسد کی وجہ سے ساری رات سو نہ پایا۔ آپ ایک ایسی کمیونٹی کا لڑکا ہمارے پاس لے کر آئے ہیں کہ ہمارے سکول میں کبھی ایسے لڑکے نے ایڈمیشن نہ لیا، اور وہ لے بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ اس سکول کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس لڑکے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوگی، اور میں اسد کو سکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب اسد کے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ کہنے لگا کہ یہ بات تو کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی کہ جھگی کے لڑکے اتنے اچھے اچھے سکولوں میں پڑھیں گے۔ میں تو اسد کے لیے کہ ہاسٹل کا بھی بندوبست کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جھگیوں میں اس طرح کا ماحول بالکل نہیں تھا کہ وہ وہاں ایک بچہ پڑھائی کر سکے۔ لیکن اسد ایک خوددار بچہ تھا، اتنی چھوٹی عمر میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ انکل، آپ نے اس سکول میں ایڈمیشن دیکھ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ بس میری بہت بڑی خواہش تھی کہ اسد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ تمام لوگوں کے لیے مثال بنے جو ان جھگیاں والوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ میں ہر ہفتے سکول میں جاتا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ اسد پڑھائی میں کیسا ہے۔ تمام ٹیچر اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اور پرنسپل صاحب دل ہی دل میں بہت خوش تھے۔ قیادت کی پروگریس بہت اچھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آنے والی کلاسوں میں بہت اچھا پرفارم کرے گا۔ اسی سکول میں ایک ٹیچر تھا جس کا نام استاد وقار تھا۔ وقار صاحب ویسے تو بہت محنتی ٹیچر تھے، لیکن اسے اسد سے بہت چڑ تھی۔ اسے اس بات کی چڑ تھی کہ جھگیوں میں رہنے والا بچہ اتنے مہنگے سکول میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے اسد سے کیا مسئلہ تھا، لیکن اس کی سوگ جھگیوں والوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ان کے بچے بھی پیدائشی کریمنلز اور بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ یہ لوگ فراڈیا ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ گزر جانے کے بعد میں پرنسپل صاحب کے آفس آیا اور اس کی فیس ادا کرنے لگا تو پرنسپل صاحب مسکرانے لگے اور کہا، سر، کیا ثواب کمانا صرف آپ کی ہی خواہش ہے یا آپ ہی کما سکتے ہیں؟ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے کہا، میں نے اسد کو اس سکول میں ایڈمیشن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے سکول میں پڑھ رہا ہے مجھے ایک دلی سکون محسوس ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس پر مجھے فخر ہے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی اسد کی فیس آپ سے نہیں لوں گا، بلکہ یہ میٹرک تک اسی سکول میں پڑھے گا، اور ہو سکا تو میٹرک کے بعد بھی میں اسے سپورٹ ضرور کروں گا۔ پرنسپل صاحب کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ جیسے کہ امید تھی، اسد ہر کلاس میں ٹاپ کر رہا تھا اور سکول کے تمام باقی بچوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ نہ صرف وہ پڑھائی میں ذہین تھا اور ٹاپ کر رہا تھا، بلکہ باقی ایکٹیویٹی میں بھی حیران کن طور پر اپروو کر رہا تھا۔ شروع میں وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، احساس کمتری میں مبتلا تھا نا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنے جلدی سب کچھ سیکھ لیا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی
अमीर घरानों के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे असद से बहुत मुतासर थे। बच्चे चूँकि दिल के सच्चे होते हैं, उनमें किसी किस्म की मुनाफकत नहीं पाई जाती, लिहाजा वो घर जाकर बड़ी खुशी के साथ अपने वालिदैन को बताते कि हमारे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम असद है। वो झोपड़ियों में रहने वाले भिखारी का बेटा है, लेकिन हर क्लास में टॉप कर रहा है। हमें भी असद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और वो हम सब का बहुत बड़ा दोस्त है। जब वालिदैन ये बात सुनते तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आता कि झोपड़ियों में रहने वाले फ़कीर अब उनकी औलाद इतने अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ रही है। वो अपने बच्चों को मना करने लगे कि किसी सूरत उस लड़के से दोस्ती नहीं करना, बल्कि उनके करीब होने की कोशिश तक नहीं करनी। ये लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से यही पूछते हैं कि हमें तो असद में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो वो अपने बच्चों को डांट देते कि हमने जैसा कहा है वैसा ही करना और इससे दूर रहना। फिर एक एक करके वो प्रिंसिपल के पास आए और उससे कहा कि ये आपने क्या किया। अब आपके स्कूल में ऐसे बच्चे भी पढ़ेंगे क्या जिनके वालिदैन सड़क के किनारे भीख मांगते हैं। हमें आपके इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से मुतालबा किया कि आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल लें, जिस पर प्रिंसिपल साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को धमकी भी दी कि अगर आपने इस लड़के को अपने स्कूल से ना निकाला तो हम अपने बच्चों को आपके स्कूल से विड्रा करवा लेंगे। जिस पर प्रिंसिपल साहब ने इन अमराज से कहा कि अगर मेरे स्कूल में तमाम बच्चे विड्रा हो जाएं और सिर्फ अकेला असद इस स्कूल में पढ़े तब भी मुझे किसी किस्म का मलाल नहीं होगा। वो चाहकर भी अपने बच्चों को इस स्कूल से विड्रा नहीं करवा सकते, क्योंकि पूरे इलाके में इस स्टैंडर्ड का दूसरा कोई स्कूल नहीं था। लिहाजा वो मजबूर थे और कोई दूसरा मंसूबा बनाने लगे कि किस तरह इस बच्चे को स्कूल से निकलवाया जाए। हर क्लास में टॉप करते हुए जब असद मैट्रिक में पहुंचा तो मैट्रिक इंचार्ज वकार था, और वकार इस स्कूल में वह टीचर था जो असद की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। वो बहुत तंग दिल इंसान था और बातों ही बातों में वो असद पर सब बच्चों के सामने तंज करता, उसको डी वैल्यू करने की कोशिश करता। लेकिन असद एक अदब करने वाला बच्चा था। वो किसी सूरत अपने उस्ताद के खिलाफ नहीं जा सकता था, ना ही किसी नागवार बात का जवाब दे सकता था। इलेट क्लास के लोगों ने बाहम आपस में मीटिंग की और कहा कि ये हमारे लिए मर जाने का मकाम है कि बेकारी का बच्चा हमारे बच्चों को मात दे रहा है। इसी तरह तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। अब वो मैट्रिक में पहुंच चुका है और अगर किसी तरह भी उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो वो तो बोर्ड में टॉप करेगा और हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। जो अपने बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च कर रहे हैं, स्कूल के अलावा वो ट्यूशन पढ़ने भी जाते हैं, मगर इसके बावजूद वह भिखारी का बच्चा उनको मात दे रहा है। इस बच्चे को किसी न किसी तरह इस स्कूल से निकालना पड़ेगा और इसे मैट्रिक का एग्ज़ाम देने से भी रोकना पड़ेगा। उन्हें इस बात का इल्म हो चुका था कि इसी स्कूल का टीचर वकार भी असद से काफ़ी नफरत करता है। इन सब ने वकार से मुलाकात की और कहा कि हम चाहते हैं कि यह बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम ना दे सके, बल्कि इस स्कूल से इसका नाम भी खारिज कर दिया जाए, क्योंकि गंदगी गंदगी के ढेर पर ही अच्छी लगती है। वकार ने जब ऐसे ख्यालात सुने तो खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ और आप लोगों ने तो मेरे दिल की बात कह दी। उन्होंने वकार को 20 लाख रुपए दिए और कहा कि किसी तरह भी कुछ भी करके इस लड़के को इस स्कूल से चलता करो। वकार साहब जो इस स्कूल से 50,000 रुपये की तनख्वाह लेते थे, एक साथ इतनी बड़ी रकम देखी तो हैरान हुआ और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बच्चा स्कूल में नहीं रहेगा। फिर बड़ी चालाकी से वकार ने उसके बैग में नशा और पैकेट रखवा दिए और फिर प्रिंसिपल साहब से असद की शिकायत करते हुए कहा कि यह लड़का नशा करता है। मुझे पहले भी इस लड़के के खिलाफ शिकायत मसूल हुई है। प्रिंसिपल साहब को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया तो वकार ने तमाम टीचर्स के सामने इस बात का दावा किया कि आप अपनी मौजूदगी में इसके बैग की तलाशी लें। अगर असद के बैग से नशा और मंशियात बरामद ना हुई तो अगले 6 माह की तनख्वाह मैं नहीं लूँगा। यह बहुत बड़ा दावा था जो वकार ने किया था। तमाम टीचर्स की मौजूदगी में असद के बैग की तलाशी ली गई और असद बेचारा परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। टीचर उसके बैग की तलाशी आखिर क्यों ले रहे हैं। बैग में से मंशियात के पैकेट बरामद हुए तो सबके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वो यकीन दिलाने लगा कि ये मेरे नहीं। मगर प्रिंसिपल साहब और बाकी टीचर्स ने उसकी एक ना सुनी। प्रिंसिपल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू एहसान फरामोश है और अब इस स्कूल में 1 मिनट भी मुझे नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असद का नाम स्कूल से खारिज करवा दिया गया और वो रोता हुआ अपने घर आया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया
क्या असद के बैग में मंशियात बरामद हुई है? मुझे ये जानकर हैरत हुई। मैंने असद से मुलाकात की तो उसने कसम उठाकर कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बैग में वो पैकेट कैसे है। मैट्रिक एग्ज़ाम करीब थे और इसी स्कूल से ही असद का एडमिशन होना था मैट्रिक के इम्तिहान के लिए, लेकिन चूंकि उसका नाम स्कूल से खारिज हो चुका था लिहाजा मैट्रिक के एग्ज़ाम में अपेयर होना उसके लिए नामुमकिन था। मैं ख़ुद प्रिंसिपल साहब से मिला लेकिन अब उसके तेवर बदल चुके थे और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वकार साहब आज बहुत खुश थे क्योंकि उसे काफ़ी रकम मिली थी, मगर बीवी की तरफ से उसे कॉल आई कि जल्दी घर आएँ। जब वो घर पहुंचा उसके अकलौते बेटे को करंट लगा था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया गया और मौजूदा तौर पर उसकी जान बची। यह वकार साहब के लिए एक इशारा था कुदरत की तरफ से कि किसी भी गरीब और लाचार का हक नहीं मारते। वो भागता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ दूसरी साइड पर आया और भिखारी से कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? भिखारी ने रोते हुए कहा कि वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। हमारी किस्मत में अच्छे अच्छे स्कूल कहाँ और तालीम कहाँ, नस्ल दर नस्ल भीख मांगेंगे और वो फलां ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहा है। वकार साहब के हाथ पांव फूले हुए थे और वो भागता हुआ बताया गया एड्रेस पर पहुंचा। असद वहाँ कासा लिए बैठा था। वकार ने उस बच्चे को वहाँ से उठाया, उसे गले से लगाया और सीधा प्रिंसिपल के पास ले आया। सारी हकीकत प्रिंसिपल साहब को बताई और 20 लाख उन लोगों को वापस किए जिन्होंने असद के खिलाफ मनसूबा बनाया था। असद का स्कूल में दोबारा एडमिशन हुआ और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। असद ने मैट्रिक में न सिर्फ ज़िला में बल्कि बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया जिनको हमारे माशरे में ठुकराया जाता है और उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को काबिलियत से नवाजा है। बस ये अल्लाह ताला की मसलियत है कि किसी को ज़्यादा रिज़्क देकर आजमाता है और किसी को कम रिज़्क देकर उसकी आजमाइश करता है। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें आसानी अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। नाज़रीन बराए मेहरबानी अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।